and all the professors on the dais, off the dais, my dear friends, members of the World Records community, and all the people present here. A very warm welcome to all of you to this first of its kind Mega International Health Festival, the Arogya Nagari. This concept rose from the Azadi Ka Amrit Mahotsav by our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Ji Modi. And under that headline, we saw that so many programs all across the nation ran and were successful. This ignited many undergraduate students of our very institute, including our own batch, to take initiative and celebrate this Hirak Mahotsav of our institute. Initially, we all knew that it is just 1963, the inauguration year or the commencement year of our institute. But where there is a will, there is a way, they say. And that search of finding out when this institute was formed, what was the history, today we are celebrating this auspicious occasion of Arogya Nagari commencing the 60 years of service. Initially we had planned to carry out small events all across the year throughout Solapur. But later on, it was a common conclusion that single big program, a humongous one, would leave an indelible impact on the minds of people and give the best service and make respective lifestyle modifications from health point of view. And so, the respective domes that we have seen are a result of this understanding. Now, celebration can be done by many ways, but it has value when the celebration has an impact of service and selflessness to the society. And that is why this whole program, every element of this, it sprinkles the thought and idea of service towards society. The short films prepared by students are in an attempt to create a mark in the lives of people. Now, we know that only a difference makes a difference. So how to make this program unique was the biggest challenge. And searching for so many ideas, the imprintation of all these domes is an exemplary example of the same. We see the laser show, which is not done by any medical school all across India. We have come up with mega inflatables of organs, which have been introduced for the first time in India. We see the concept of glow gardens, that is an attempt first time in Maharashtra. And all this happens with immense teamwork. Students will always remain students. They say that light by the candle lights the path. It's the candle which burns, but it's that flame that lights the path. And our inspirers and our inspirers of our institute, all professors and faculty. But this is like creating 5 conferences or 10 conferences at a time at such a vast scale. And this can all happen only when all work together. So I request all of you to please give a loud applause to all of these members who have been connected and making this program a commencement here. Dr. Vaishampayan sir saw a dream 22 years back in 1951, worked hard on them with no funds, no infrastructure, gathered it all. Today if we see the lecture halls of this old campus, they are created with a vision of 250 capacity when the net capacity of students was just 50, which reflects the envisioning of future by the great man Dr. Vaishampayan sir. And this inspired us to think a lot about our institute because we are a product of the same. And that is why we tried to find out how we could make this infrastructure more able, and at our level we put up things to teacher, and he helped us a lot, making it a successful beginning today. I am very much thankful to them all again. I am thankful for the team to allow me speak in front of all of you and present as a student representative for this program. Thank you once again for patient listening.
Thank you, Dr. Rohit. Your words will surely be a lamp of guidance throughout this complete Mega Fest. Now I request Dr. Ritvik Jaikar sir, Professor and Head of Department Surgery, and also the Teachers Organizing Secretary of this event to stand before us and share their insights, wisdom and valuable experience. So let's give a resounding round of applause for him. गुड इव्हनिंग, शुभ संध्या आपल्या सर्वांना. Respected dignitaries on the dais, Dr. Kulkarni sir, Dean, Ashwini Medical College, Kumbhari, our beloved respected Dean Dr. Sudhir Deshmukh, Dr. Narendra Kude sir, President IIM Maharashtra, Dr. Milind Shah, Dr. Suhasini Shah, Chudukar madam, माझे टीचर असलेल्या सावस्कर मॅडम, सर्वे सर, करते सर, आणि ऑफकोर्स पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर विद्यार्थी, आपल्या सर्वांचं मी या आरोग्य नगरीच्या समारंभासाठी हार्दिक स्वागत करतो. मुलं मध्ये 4 महिन्यापूर्वी आमच्याकडे आली ऑफिसमध्ये आणि म्हणाली की सर यावर्षी 60वं वर्ष आहे आपलं महाविद्यालय स्थापन हो, तर आपल्याला एक छोटासा कार्यक्रम त्या निमित्ताने आपण पार पाडूयात, आपण त्याचं प्रयोजन करूयात असं म्हणून स्टुडंट असोसिएशनची काही मुलं आली. मग सरांशी त्यावेळी ठाकूर सरांशी डिस्कस केलं. हायर ऑथॉरिटीज, डायरेक्टर ऑफिस, आयुक्त मेडिकल एज्युकेशन आणि सेक्रेटरी मेडिकल एज्युकेशन यांना आपण परवानगीसाठी पत्र पाठवलं आणि शासनातले आपले विभागाचे मंत्री श्री गिरीश महाजन यांनाही आपण आमंत्रण केलं. इव्हन मुलांनी आपले भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांनाही इन्व्हिटेशन दिलेलं आहे, पण दुर्दैवानं ऑफिसकडून त्यांची मान्यता प्राप्त होऊ शकली नाही. सर्वांनी खूप प्रयत्न केलेले आहेत गेल्या 3 महिन्यांपासून हा सोहळा एकंदरीत स्वरूपात खूप चांगल्या पद्धतीनं पार पाडावा. प्रयोजन फार चांगल्या पद्धतीनं केलं गेलेलं आहे असं मला वाटतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पैशांची आर्थिक बाजू, त्यासाठी पण चांगलं प्रयोजन केलं आहे आणि आम्ही चांगल्या मार्गावर आहोत अशी मला आशा वाटते. या आरोग्य नगरीच्या प्रयोजनामागे लोकप्रबोधनातून, लोकांच्या मनोरंजनातून लोकांचं आरोग्य शिक्षण व्हावं असा त्या पाठीमागे प्रामाणिक प्रयत्न आहे. आणि इफ यू सी द डिफरंट कंटेंट्स ऑफ द कॉन्फरन्स और CME, यू कॅन हॅव अ ब्रीफ लुक ॲट द कंटेंट्स. ग्लो गार्डन ही भारतामधली दुसरी किंवा तिसऱ्या वेळची फक्त कल्पना आहे. आणि मेगा ऑर्गन इन्फ्लेटेबल्स हे माझ्या मते भारतामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा ही संकल्पना राबवण्यात येत आहे. आणि हे मेगा इन्फ्लेटेबल्स फक्त युरोपियन कंट्रीजमध्ये उपलब्ध असतात आणि त्यांना इम्पोर्ट करणे किंवा त्यांना विकत घेणे किंवा त्याचा ट्रॅव्हलिंग शिपिंगचा खर्च खूप जास्त होता. म्हणून आपण मेक इन इंडिया हा जो आपल्याला पंतप्रधानांनी दिलेला मंत्र आहे त्याचा वापर करत आपण ही इथेच तयार केलेली आहे आणि त्याला आपल्याला फक्त 20% खर्च आलेला आहे. ही फार मोठी गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. आणि या सगळ्यांच्या पाठीमागं आपल्या आयोजक विद्यार्थ्यांचं खूप मोठं कष्ट आहे, प्रयोजन आहे, नियोजन आहे, हे मी तुम्हाला अगदी अभिमानाने सांगू इच्छितो. त्यानंतर मेगा शोज बाकीचे पण आहेत. लेझर शो आहे, त्याच्यामध्ये आरोग्य प्रयोजन केले जाईल. आणि एका हॉलमध्ये 2मध्ये मूव्हीज आहेत. त्या 2 मूव्हीज खरोखर बघण्यासारख्या आहेत. एक मूव्ही 28 मिनिटाची आहे, त्याच्यामध्ये हँगओव्हर ह्या त्या मूव्हीचं नाव आहे. आणि एक मूव्ही आहे डॉक्टर इज नेव्हर ऑफ ड्युटी फर्स्ट. आणि खरोखर लोकप्रबोधनासाठी, लोकांना शिकण्यासाठी डॉक्टर लोक आपल्यासाठी काय करतात दिवस रात्र हे त्याच्यामध्ये चित्रित केले गेलेलं आहे. आणि याच्यामधले कलाकार, निर्माते, डायरेक्टर्स आपलीच मुलं आहेत आणि आपल्या याच कॅम्पसमध्ये आणि कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये आणि आपल्या हॉस्पिटलमध्ये त्याचं चित्रीकरण केले गेलेलं आहे. हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. अगदी गौरवास्पद ही घटना आहे आणि आपण सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा. येत्या 4-5 दिवसांमध्ये एका हॉलमध्ये ते वारंवार दाखवली जाईल. लेझर शो पण त्याच्यामध्ये आहे. ग्लो गार्डन्स आहेत, मेगा इन्फ्लेटेबल्स आहेत
एकंदरीत प्रयोजन नियोजन त्यांनी त्यांच्या पद्धतीनं खूप चांगलं केलेलं आहे. आम्ही त्यांना वेळोवेळी आम्हाला जेवढं शक्य आहे त्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि येणाऱ्या 5 दिवसांच्या सोहळ्यामध्ये खूप मोठे मोठे वक्ते आपल्याला लाभणार आहेत. त्याच्यामध्ये 3 पद्मश्री आहेत आणि IM लेवलचे प्रेसिडेंट आहेत. इव्हन आपले डायरेक्टर सर पण येण्याचं प्रयोजन आहे आणि डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस हे पण येणे अपेक्षित आहे. तर येणाऱ्या 5 दिवसांसाठी सर्व संयोजक विद्यार्थ्यांना आपणा सर्वांतर्फे मी हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि आय एम व्हेरी शुअर येणारे 5 दिवस सोलापुरातील अनेक लोक, नागरिक, विविध शाळातले, महाविद्यालयातील विद्यार्थी, अध्यापक वृंद, मीडियाचे लोक, शासकीय निमशासकीय कार्यालये या सगळ्यांना आपण आमंत्रण दिलेली आहेत. आणि खूप मोठ्या संख्येनं हा सोहळा पाहण्यासाठी आणि आपल्या मुलांचं कौतुक करण्यासाठी हे वैद्यकीय महाविद्यालय कसं चालू झालं आणि त्याची आत्तापर्यंतची प्रगती कशी आहे किंवा झालेली आहे याची लोकांना थोडी कल्पना येईल असं मला वाटतं. आणि आय विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट. इव्हन वर्ल्ड रेकॉर्ड कम्युनिटीचे ज्युरीज आपल्याबरोबर बसलेले आहेत समोर. ते तुम्हाला माहिती नसेल, आपल्या लेफ्ट साईडला पुढे बसलेले वर्ल्ड रेकॉर्ड कम्युनिटीचे ज्युरीज आहेत. दे आर ऑब्झर्विंग सिन्स मॉर्निंग हाऊ वी आर ऑर्गनायझिंग, हाऊ वी आर कंडक्टिंग द सेशन. अँड इन कमिंग 5 years, coming 5 days, they will be with us throughout the day and they'll be doing their observations. And on the Tuesday, 20th of this month, they will declare their result at night. Thank you so much. Thank you, sir. We are fortunate to learn from you, and these words are sure to leave. Round of applause for him. सर्वांना नमस्कार. गुड इव्हनिंग ऑल. डॉक्टर वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय च्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने आयोजित आरोग्य नगरीच्या आजच्या हीरक महोत्सवी वर्षाच्या प्रसंगी व्यासपीठावर इथं उपस्थित असलेले आपल्या महाराष्ट्राच्या IMAचे सन्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रवींद्र कुटे सर, त्याचबरोबर इथं उपस्थित असलेले आपल्या अश्विनी रुरल मेडिकल कॉलेजचे डीन डॉक्टर कुलकर्णी सर, या महाविद्यालयात शिकलेले पण इथं IMAचे प्रेसिडेंट राहिलेले डॉक्टर शहा सर, डॉक्टर चिटगोपकर मॅडम, त्याचबरोबर आमच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या पीडियाट्रिक डिपार्टमेंटच्या विभाग प्रमुख डॉक्टर सावस्कर मॅडम, ऑर्थोपेडिकचे विभाग प्रमुख डॉक्टर सुनील हिंद्रालमठ सर, औषध वैद्यकशास्त्राचे विभाग प्रमुख डॉक्टर विठ्ठल धडके सर आणि शल्यचिकित्सा विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर ऋत्विक जयकर सर इथे उपस्थित, इथे मान्यवर आणि स्टेजच्या खाली उपस्थित असलेली सर्व आमची अध्यापक मंडळी, प्राध्यापक मंडळी, रेसिडेंट डॉक्टर्स, UG स्टुडंट्स अँड माय कलिग्स. सर्वप्रथम मी या आमच्या आजी स्टुडंट्सचं आणि माजी स्टुडंट्स जे वर आहेत इथं, या सर्वांचं हार्दिक मनापासून कौतुक आणि अभिनंदन करतो की हा कार्यक्रम तुम्ही नियोजित केला, तुम्ही आयोजित केला आणि तुम्ही पार पाडत आहात. हा फार अभिमानाचा मोठा क्षण आहे आणि त्या मोठ्या क्षणाचा मी साक्षीदार होऊ शकलो. जरी मी या महाविद्यालयाचा विद्यार्थी नव्हतो तरी मला या कार्यक्रमात सहभागी होण्यात अतिशय आनंद होत आहे. आणि खरोखर रोहित कापडी आणि त्याच्या टीमने जी 4-5 महिन्यापासून मेहनत घेतली, मी पाहतो आल्यापासून सातत्यानं तो रोज काहीतरी करत असतो, रोज दिवस रात्र तो तेच डोक्यात घेऊन सातत्याने त्याचा फॉलोअप केलेला आहे. त्याबद्दल मला वाटते रोहित तापड्याच्या मेहनतीसाठी आणि हीरक महोत्सव केवळ त्याच्या नावावर गेलेला आहे, त्याला टाळ्या वाजवून सर्वांनी त्याचं अभिनंदन करावं. विद्यार्थी एखादी गोष्ट डोक्यात घेऊन
जर ते फोकस काम केलं तर कसं होऊ शकतंय आणि अशक्य गोष्ट सुद्धा शक्य कशी होऊ शकते याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मी रोहितमध्ये पाहिलंय. विद्यार्थी जरी असले तरी आपल्याला काहीतरी वेगळं शिकवू शकतील, विद्यार्थ्याकडूनही आपल्याला काही शिकता येईल. हे प्राध्यापकांना आम्हाला सर्वांना शिकायची वेळ आली. आम्हाला वाटलं हे कार्यक्रम होतो का नाही, एवढा मोठा कार्यक्रम कसा करायचा, पण रोहीची जिद्द आणि त्याचं फोकस व्यक्तिमत्व त्यांनी ते करून दाखवलं. आणि आजचा हा क्षण आपण पाहत आहोत, तर मला मनापासून त्याचं आणि त्याच्या सर्व टीमचं आणि आमच्या युजीच्या विद्यार्थ्यांचं आणि माजी विद्यार्थ्यांनी ज्याला ते सपोर्ट दिला आहे आणि आमची प्राध्यापक मंडळी असेल, आमच्या सर्व लोकांनी त्याला उत्स्फूर्त जी साथ दिलेली आहे त्याबद्दल मी सर्वांना सलाम करतो. तुमच्या या धैर्याचं खरं म्हणजे कौतुकच करायला पाहिजे आणि कौतुक केलं थोडं कमी आहे. विद्यार्थी मित्र, 1963 मध्ये हे महाविद्यालय डॉक्टर वैशंपायन यांच्या संकल्पनेतून उभं राहिलं. सुरुवातीला 10 वर्ष हे खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालय म्हणून उभं राहिलं. मला वाटते त्या काळात, तेवढ्या जुन्या काळात खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयाची संकल्पना मांडणे आणि ती पूर्णत्वास नेणे ही एक साधी गोष्ट नव्हती. मला वाटते त्यांचं त्याबद्दल मला वाटते मनापासून आपण आभार मानायला पाहिजे डॉक्टर वैशंपायन यांचे, की सोलापुरात त्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालय आणण्यासाठी त्यांनी जे प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्यामुळे आज हे त्यांच्या नावचं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 1973 पासून उभं आहे. आणि मला वाटते त्याचं गोल्डन जुबली आहे आपली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची गोल्डन जुबली आणि इनिशियली प्रायव्हेट धरून याचं हिरक महोत्सव, असे 2 वेगळे महोत्सव आपण आज एकत्रितपणे साजरे करत आहोत. याचाही मला खूप आनंद आहे. मित्रहो, या महाविद्यालयातून पूर्वी 50 विद्यार्थी दरवर्षी ग्रॅज्युएट कोर्स करून गेले, पास होऊन. त्यानंतर 100 झाला असेल, 150 झाला असेल. आज या महाविद्यालयाची पदवीपूर्व प्रवेश क्षमता ही 200ची आहे आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची दरवर्षी 90 विद्यार्थी आपल्या इथं ऍडमिशन घेतात आणि 90 विद्यार्थी जवळपास पास होऊन या महाविद्यालयातून बाहेर पडतात. मी असं ऐकलेलं आहे की या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी अतिशय नावाजलेले आहेत. काही लोक अगदी फॉरेन कंट्रीमध्ये सेटल झालेले आहेत, काही लोक इथं आहेत, पुणे, मुंबई, हैदराबाद अशा विविध ठिकाणी या महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारची सेवा, वैद्यकीय सेवा देत आहेत. त्याबद्दल खरोखर मला वाटते ते महाविद्यालयाचे ऋणी असतील आणि महाविद्यालय पण त्यांचं ऋणी राहील की त्यांनी या महाविद्यालयात नुसतं शिक्षणच घेतलं नाही तर समाजाची सेवा करण्याचं काम त्या विद्यार्थ्यांनी सातत्याने आजपर्यंत केलेलं आहे आणि करीत आहेत आणि केलं आहे लोकांनी. या सर्वांचं मला वाटते आभार कौतुक करण्याचा हा कार्यक्रम आहे आणि त्या माध्यमातून रोहितनी जे काय इथं केलेलं आहे आजच्या कार्यक्रमामध्ये सर्वांनी, जयकर सरांनी, रोहितनी सांगितलं आपल्याला की काय काय ह्या आजच्या हिरक महोत्सवाच्या 5 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये आपण केलेलं आहे. मित्रहो, एक महाआरोग्य शिबिर आपण आयोजित केलेलं आहे. मला वाटते याचा प्रचार प्रसार होण्याची गरज आहे. मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, BMDचा कॅम्प, ब्रेस्ट कॅन्सरचा कॅम्प, त्यानंतर लठ्ठपणाचा कॅम्प, ह्या सर्व प्रकारचे कॅम्प्स, थायरॉइडचा कॅम्प, हे सर्व आपण महाराष्ट्र राज्यामध्ये जे आपण विविध अभियान राबवत आहोत त्याचा भाग सुद्धा आपण ह्या आजच्या ह्या शिबिरामध्ये, आजच्या आणि पुढे येणाऱ्या 5 दिवसात शिबिरामध्ये आपण त्याचा सहभाग ठेवलेला आहे. हे महाआरोग्य शिबिर इथं आयोजित केलेलं आहे. मला वाटते इथे आलेले सर्व विद्यार्थी आणि डॉक्टर्स आहेत यांनी या अभियानाचा प्रचार आणि प्रसार आपल्या गावात करायचा आहे. त्याच्यामध्ये सर्व नागरिकांना इथं बोलवायचं आहे सो दॅट ते येतील आणि या महाआरोग्य शिबिराचा लाभ घेतील. त्याचबरोबर या महाआरोग्य शिबिर बरोबर आपण आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे मेगा इन्फ्लेटेबल अवयवांचं प्रदर्शन मोठे करून हे अवयव दाखवले. मानवी अवयवाचं, प्रत्येक अवयवाचं प्रदर्शन या ठिकाणी, हार्ट असेल, ब्रेन असेल, लंग्स असतील, ह्या सर्व ऑर्गन्सचं एक इन्फ्लेटेबल मॉडेल्स इथं आपण तयार केले आहेत. अतिशय आगळे वेगळे, जगात नाही अशा प्रकारचे इन्फ्लेटेबल्स आपल्या भारतात तयार केले आणि भारतीय इकॉनॉमीला परवडतील असे तयार करून विद्यार्थ्यांनी केलेले. मला त्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. जागरूकतेबद्दल लघु चित्रपट आत्ताच सांगितलं आपल्याला की मी डॉक्टर इज नेव्हर ऑफ ड्युटी, हे त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे. आणि व्यसनाधीनतेबद्दल एक दुसरा चित्रपट त्यांनी तयार केलेला आहे. मला वाटते सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा. विद्यार्थ्यांच्या कलाकृतीला दाद देणं हे प्राध्यापकांचं आणि सर्व नागरिकांचं कर्तव्य आहे. हे विद्यार्थ्यांनी केलेलं आहे सर्व. मला वाटते फाउंटन शो, ग्लो गार्डन्स,
अवयवांचं प्रदर्शन, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स त्यांनी केलेले आहेत. तर ह्या सर्व गोष्टीमध्ये आरोग्याविषयीची जागरूकता समाजात वाढवायची, काही आरोग्याविषयीचं तपासण्या करायच्या आणि काही आरोग्याविषयीचे सल्ले द्यायचे, अशा प्रकारचं एक मेगा आयोजन या विद्यार्थ्यांनी केलं. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो अगदी प्रांजळपणे की हा कार्यक्रम पूर्णपणे 100% विद्यार्थ्यांनी फायनान्शियली ऑर्गनाईज केलेला आहे आणि त्यांचंच ऑर्गनायझेशन आहे पूर्ण. आम्ही फक्त त्यांच्या मागे उभं आहोत, पण विद्यार्थ्यांचं पूर्ण 100% कॉन्ट्रीब्युशन या कार्यक्रमाला आहे. ते मला कौतुक वाटतं. आणि इतका मोठा कार्यक्रम विद्यार्थी स्तरावर 18-22 वर्षाची हे सगळे मुलं आहेत आणि हे मुलं एवढा मोठा कार्यक्रम त्यांच्या स्तरावर कसल्याही प्रकारचं त्यांना पाठबळ नसताना ते करत आहेत, ही फार मोठी अभिमानाची गोष्ट आमच्या प्राध्यापकांसाठी, सगळ्यांसाठी. मला खूप आनंद आहे की आमचे विद्यार्थी एवढ्या लहान वयात इतकं मोठं नियोजन करून इतकं उत्कृष्ट अशा प्रकारचं नियोजन करतात आणि हे पार पाडण्यासाठी अहोरात्र परिश्रम घेतात. मला वाटतं या सर्व टीम आणि चमूंचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. आणि त्यांनी नुसतं हा कार्यक्रम आयोजित करून स्वतःच काही मोठेपणा सांगितलं अशातला भाग नाही, तर सामाजिक बांधिलकी जाणीव ठेवून मेगा कॅम्प आयोजित केला, त्यांना विविध अवयव दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि ग्रो गार्डन्स तयार केलेले आहेत. या सर्व गोष्टीतून समाजामध्ये आरोग्याविषयी जागरूकता वाढावी, समाजामध्ये रोगांविषयी त्याचा प्रसार व्हावा आणि लोकांना विविध गोष्टींचं रोगांचं नॉलेज यावं, या सर्व गोष्टी करता मला वाटते खूप चांगलं प्रदर्शन इथे आयोजित केलेलं आहे. सोलापूर वासियांना मला आवाहन करायचं या माध्यमातून की जास्तीत जास्त लोकांनी कसं ह्या प्रदर्शनाकडे येता येईल याच्याकरता आपल्याला काम करायचं आहे. तर सर्वांनी मला वाटते की आपल्या ह्या प्रदर्शनाचा जास्तीत जास्त प्रचार आणि प्रसार आपल्या प्राध्यापकांनी, विद्यार्थ्यांनी सर्वांनी जर केला तर निश्चितपणे जास्तीत जास्त सोलापूरचे लोक ह्या प्रदर्शनाचा लाभ उठवतील आणि त्यांच्यासाठी ते खूप चांगलं राहील. मला वाटतं एवढं मला सांगायचं आहे. आणि परत एकदा माझ्या सर्व लाडक्या विद्यार्थ्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो आणि त्यांचं कौतुक करून मी पुन्हा थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Yes. So I would like to call upon Dr. Ravindra Kutte sir to kindly share his reflection about this mega fest. Good evening everyone. सर्वांना नमस्कार. न तोहम कामये राज्यम न स्वर्गम नापुर्भवम कामये दुःखतत्त्वानां प्राणिनां आर्तनाशनम. Dignitaries on the dais, Dr. Sudhir Deshmukh sir, Dean, Dr. Ritvik Jaikar sir, Deputy Dean, Dr. Auti sir, who has left because of his prior engagements, Dr. Kulkarni sir, Dr. Dantakale madam, Dr. Savaskar madam, Dr. Jyoti Chutgupkar madam, Dr. Milind Shah, all senior faculties, Dr. Rohit Tapadia, and students committee and members of Arogya Nagari. Friends, at the outset, I would like to declare that Arogya Nagari and the Diamond Jubilee Celebration 2023 of VMJMC is duly inaugurated. It is a proud feeling that Dr. Vaishampayan Memorial Government Medical College, Solapur, is celebrating its Diamond Jubilee year or Hirak Mahotsav this year. The seed which was planted in the year 1963 has expanded in big banyan tree at 2023. And in the span of 60 years, a long period, many doctors have been trained and passed out from this medical college and working in various corners of Maharashtra and serving the communities. And the figure must be around 10,000 doctors which are labeled as past students of prestigious
VM Medical College, Solapur. Initially, it was a trust, private medical college, and Dr. M.P. Damania was the president of the trust. This college was at Bhodgi Naka, and initially only college building and hostel was there. On the clinical side, it was attached to civil hospital, Wadia Hospital, and Chitgopar Hospital. College afterwards shifted to civil campus, and then the further expansion started. Initially, no postgraduate wing was there, and the student has to go to Pune or Mumbai for post-graduation. In the year 74-75, the VMMC turned into VMJMC, that is Vaishampayan Memorial Government Medical College. And as in the year 2023, this is one of the most preferred medical college for the students. Proud of you. मित्रांनो, संस्था उभी राहते अनेकांच्या प्रयत्नातनं, कष्टातनं, समर्पणामधून, डिव्होशन, त्यागामधनं. टाइम, टॅलेंट, ट्रेजर, मॅनपॉवर ह्या सर्वातनं आणि याच्यातनं व्हिजनरी लीडर वाज डॉक्टर VM वैशंपायन. संस्थेतनं बाहेर पडल्यानंतर संस्था व्यक्तीला नाव देतं आणि समाज मान्यता देतं. असं आज 10,000 डॉक्टरांच्या बाबतीत या ठिकाणी घडलेलं आहे. एकंदर VMJMCचा हा इतिहास एक गौरवशाली परंपरेचा इतिहास आहे आणि त्याचं हिरक महोत्सव आज आपण या ठिकाणी संपन्न करत आहोत, सुरुवात करत आहोत आणि पुढील 5 दिवसामध्ये विविध कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे. The issues in front of the medical colleges and medical education, teaching and training, modern technology, use of electrical and electronic gadgets. The trend has changed from big incision to keyhole and minimal access surgery, invasive to non-invasive, paper to paperless documentation and digital technology, books to e-books and e-university. So there is a drastic change in the field of medical education. But we have to think that the training period is vast and is lengthy. To settle for the medical students after his graduation, post-graduation and super specialization, it took almost 35 years. So most of the life span has been spent in learning only. So we have to think over it. The bureaucrats, the decision makers, the thinkers, educationalists, we have to think on this long span of medical education. Junior doctors issue आज या ठिकाणी खरोखर अभिनंदनाची गोष्ट आहे. हे सर्व ज्युनियर डॉक्टर्स विद्यार्थ्यांनी हा राबवलेला आणि इम्प्लिमेंट केलेला हा कार्यक्रम आहे. त्याबद्दल मी पुनश्च एकदा आपलं विद्यार्थ्यांचं मनापासून कौतुक करतो. The issues in front of the junior doctors, there are a lot many. Proper training, placement, food accommodation, salary and stipend, आणि 18 तास काम करणारे हे विद्यार्थी, अपुरी विश्रांती असेल, आहाराकडे दुर्लक्ष असेल आणि आता नुकतंच वाढत चाललेला व्हायलन्स असेल, ज्याचं एक नुकतंच झालेलं उदाहरण म्हणजे डॉक्टर वंदना दास फ्रॉम केरला. जे रिसेंटली व्हायलन्स झाले ज्युनियर डॉक्टर्सवर, ते मेडिकल कॉलेज यवतमाळचं असेल, मुंबईचं असेल, धुळ्याचं असेल, नागपूरचं असेल, तर हॉस्पिटल हा सेफ झोन त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. त्यांना काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त वेळ त्यांना संरक्षणा सोडून पेशंटच्या सेवेसाठी देण्यात आलेला पाहिजे. आणि म्हणून ही संरक्षणाची जबाबदारी ही सरकारने उचलला पाहिजे, ज्याची पावलं काही दिवसापूर्वी सुरू झालेली होती परंतु ती पूर्णत्वास गेलेली नव्हती.
त्या ज्युनियर डॉक्टरच्या काही प्रश्नाबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशन ते प्रश्न सोडवण्याबाबत काही हातभार लावू शकलं. आणि त्यातलं मुख्य म्हणजे हा व्हायलन्सचा इश्यू. आणि या प्रत्येक ठिकाणी आमच्या IMAच्या सदस्यांनी जाऊन इंटरव्हेन्शन केलेलं आहे. याचबरोबर ज्युनियर डॉक्टर यांचे जे 1432 प्लेसमेंट जेव्हा आम्हाला कळाली की ते रिकामे आहेत, ते ऑनरेबल CM, डेप्युटी CM आणि हेल्थ मिनिस्टर यांच्याबरोबर त्यांची मागणी करून हे 1432 जागा त्या ठिकाणी त्यांना उपलब्ध करून त्याचं मोलाचं काम इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केलेलं आहे. I congratulate the students who are getting trained under PMJMC. आणि एक सांगतो का इंडियन डॉक्टर्स दे आर मोस्ट प्रेफर्ड डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड. आणि आज आपण त्या मान्यताप्राप्त अशा वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेतात, याचा आम्हाला नक्कीच आनंद होत आहे. Last thing is regarding the research and patents. Indian Medical Association, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्स यांनी याच्यावर आता भर दिलेला आहे. आणि स्टुडंटला, पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंटला त्या रिसर्चसाठी प्रवृत्त केलं जातं. त्याचबरोबर त्यांनी जे संशोधन केलेलं आहे ते बऱ्याचदा लोकांसमोर येत नाही. बऱ्याचदा वेळेअभावी असेल, आर्थिक अडचणीमुळे असेल, तर या ठिकाणी MU याच्याबरोबर करार होऊन हे पेटंट मोफत कसं दिलं जाईल त्याची कार्यवाही सुरू झालेली आहे. किंबहुना ते सुरू झालेलं आहे. तर ज्यांना रिसर्च असेल किंवा पेटंट संदर्भातलं आपलं योगदान असेल तर ते आज MUHच्या मार्फत हे मोफत केलं जाईल, मोफत त्याला मार्गदर्शन केलं जाईल. मित्रांनो, आज या ठिकाणी आपल्या स्टुडंट विंगने, अधिष्ठाता आणि संपूर्ण टीमने जे या ठिकाणी इन्व्हाइट केलं आहे, निमंत्रित केलं आहे, त्याबद्दल मी त्यांचं ऋण व्यक्त करतो. पुढील 5 दिवस अनेक आणि विविध कार्यक्रम या ठिकाणी मुलांनी आयोजित केलेले आपल्याला सर्वांना बघायला मिळणार आहेत. पुनश्च एकदा सर्व स्टुडंट टीम यांचं मी अभिनंदन करतो आणि प्रातिनिधिक स्वरूपात रोहितने पुढे यावं असं मी त्याला विनंती करतो. रोहित तापडे. Dear sir, will felicitate on behalf of the organizing committee, Rohit. Friends, congratulations, best wishes on behalf of Indian Medical Association, Maharashtra. A huge round of applause for Team Arogya Nagari. Thank you, sir, for your kind and appreciating words. You appreciating us is the biggest acknowledgement for us and our team today. Thank you, sir.
would like to conclude today's event by expressing our deepest appreciation to all the dignitaries and attendees who have joined us today. Your presence signifies your commitment to personal well-being and your support for healthier community. Your enthusiasm and dedication made this fest a truly special occasion. I would like to thank to all our dignified guests for their valuable contribution to the field of health and wellness. May this Health Fest be a source of inspiration for us as we continue our journey towards a healthier future. I would also like to apologize to all our dignitaries, faculties and audience for all the glitches and delays of today. We know we couldn't meet your expectations today, but we are trying hard to do so. Sorry. I request the members of World Record Community please kindly come up on the stage. Let's give them a huge round of applause. A huge round of applause for them. Thank you, sir. I request you guys, please kindly proceed to your seats. So now, let's mark the end of this beautiful evening with Vande Mataram. I request everyone to rise for the same. Dear audience, our own student, Miss Yashjan Rao, will be singing the song. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam, Mataram, Vande Shubhrajotsana Pulakitayaminim Pullakusumitam Drumadara Shobhinim Suhasinim Sumadhura Bhashinim Sukhadam Varadam Mataram Vande Mataram Sujalam Sufalam Malayaj Sheetalam Shasya Shamalam Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Thank you, Yash. Now, I would like to call upon the members of World Record Jury to please come up on the stage and announce this event as an official World Record attempt. Thank you. Namaskar and respect to all the dignitaries, professors, students. On behalf of World Record Community, I must say under the title of largest
gathering of all the medical students for the camp related to title, and it's a pre-event discussion we made it, in which we'll cover up the medical health checkup, in which 12 departments will be observed. The number of entries, the footfall of the all day from day 1 to day 5 will be observed. The marketing and advertisement that has been covered up, and also all the region, that is rural outskirts or the area nearby of Solapur, that have been actually been benefited for your services in upcoming 5 days will be observed and judged. And glow garden, anatomy, pathology, short films, and Sandhya Sabha, everything will be observed by our jury members. And from 9 a.m. to 9 p.m. we will be all there for all the 5 days. And at the end, I would like to wish all the best for attempting a new world record to Arogya Nagari team and as well as the institute. So I officially announce the commencement of the world record attempt from tomorrow. Thank you. All the best once again. Thank you, sir. This will really fuel our students to do work hard more. Now, with the permission of all the distinguished dignitaries on the dais, we conclude the evening of inauguration ceremony of Arogya Nagari.